अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 26 सूरत मोहम्मद की आयात नंबर 20 ता 28 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरह इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन व ज़ुकिरा फ़ीहल क़ितालु रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यंजुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौति फ़औला लहुम त्वाअतुन व क़ौलुम मारूफ। फ़इज़ा अज़मल अम्र फ़लौ सदक़ुल्लाह लकाना ख़ैरन लहुम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़अस्वम्महुम व अमा अब्सारहुम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदुश-शैतान सव्वल लहुम व अमला लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बादिल अम्रि वल्लाहु यअलमु इसरारहुम। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम
ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہی جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھتے ہیں جس پر مردانی چھائی ہو، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی کہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بازے دلوں پر ان کے کفل لگے ہیں؟ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ شان نزول، مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں صاف غیر محتمل بیان ہو اور اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ ہو۔ یعنی منافقین کو پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول کی اور جہاد فرض کر دیا گیا۔ ایمان و طاعت پر قائم رہ کر رشوتیں لو، ظلم کرو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو، مفسد کے رائے حق نہیں دیکھتے، جو حق کو پہچانے، کفر کے حق کی بات ان میں پہنچے ہی نہیں پاتی، نفاق سے اور طریقہ ہدایت واضح ہو چکا تھا۔ قتادہ نے کہا کہ یہ کفار اہل کتاب کا حال ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ کی نعت و صفت اپنی کتاب میں دیکھی، پھر باوجود جاننے پہچانے کے کفر اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ضحاک و صدی کا قول ہے کہ اس سے منافق مراد ہیں جو ایمان لا کر کفر کی طرف پھر گئے اور برائیوں کو ان کی نظر میں ایسا مزین کیا گیا کہ انہیں اچھا سمجھے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، خوب دنیا کے مزے اٹھا لو، اور ان پر شیطان کا فریب چل گیا۔ یعنی اہل کتاب یا منافقین نے پوشیدہ طور پر یعنی مشرکین سے قرآن اور احکام دین یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور حضور کے خلاف اور ان کے دشمنوں کی امداد کرنے میں اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں لوہے کے گرزوں سے، اور وہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کو جانے سے روکنا اور کافروں کی مدد کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بات توریت کے ان مضامین کا چھپانا ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے۔
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात को सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला बाला मक़ाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े आपके पास एक अज़ीम मौका है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को, जो यूट्यूब के चैनल है कुरान पाक का मेरा, इसको ज़रूर खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। यूट्यूब के चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप इसको ज़रूर इसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर करें। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।